नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद 2025-26 आर्थिक वर्ष पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में कले बजेट उपस्थापन। वार्षिक 12 लाख टंका आय उपरे कौनसी टिकस पड़िब नाही। समावेशी विकास पथरे प्रत्येक सामिल करने नहीं बजेट रे लक्ष्य रखा जाइछि कहिले अर्थमंत्री। एवं बीजेपी और सहयोगी दल बजेट को कले स्वागत। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा 2025-26 आर्थिक वर्ष पर केंद्र बजेट उपस्थापन करिसेंती। श्रीमती सीतारमण कहिसेंती विश्व में अन्य समस्त अभिवृद्धिशील अर्थनीति मध्यरे भारतर अर्थनीति द्रुत बेगरे आगे चली। चलित बजेट रे 10टी प्रमुख क्षेत्र उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। समावेशी विकासर पथरे प्रत्येक को सामिल करने बजेटर लक्ष्य रही बोली मंत्री श्रीमती सीतारमण कहिसेंती। विकसित भारतर लक्ष्य हासिल दिगरे अभिवृद्धिशील विकास को बजेट रे गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। अर्थमंत्री तांकर बजेट अभिभाषण रे कहिसेंती आगामी 5 वर्ष मध्यरे निजुक्ति भित्तिक विकास पई सरकार लक्ष्य रखिसेंती। डाली जातीय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने लगी केंद्र सरकार 6 वर्षिया अभियान आरंभ करेंगे। सेहीपरि उच्च उत्पाद भित्तिक मंजी निमंते जातीय मिशन खूब शीघ्र आरंभ होब एवं उत्पादन और विपणन त्वरान्वित करने निमंते मखन बोर्ड स्थापन कराजिबो बोली मंत्री श्रीमती सीतारमण घोषणा करिसेंती। चलित बजेट रे टिकस, शक्ति, सहरांचल विकास, खनि, अर्थनीति एवं प्राधिकरण आदि 6टी क्षेत्र में संस्कारमूलक पदक्षेप ग्रहण कराजिबा नै लक्ष्य रखा जाइछि। अर्थमंत्री कहिसेंती देशर विकास यात्रा रे कृषि, एमएसएमई, पुंजी विनियोग एवं रप्तानी को गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। अर्थमंत्री सूता उत्पादकता निमंते एक स्वतंत्र अभियानर मध्य घोषणा करिसेंती। देशर पूर्वांचल रे निष्क्रिय होई पड़ी रहितिबा 3टी यूरिया सार कारखाना को पुनः कार्यक्षम करा जाइछि। ऋण ग्यारंटी सीमा वृद्धि कराजिबा नै श्रीमती सीतारमण बजेट अभिभाषण रे घोषणा करिसेंती। ऋण प्रक्रिया को त्वरान्वित करने सह क्षुद्र उद्योगी मानंकु ऋण ग्यारंटी परिमाण 5 कोटी रु 10 कोटी टंका को वृद्धि करने लगी घोषणा करा जाइछि। सेहीपरि एमएसएमई उद्योगी मानंकु ऋण जोगाई देबा परिमाण 20 कोटी टंका को वृद्धि करा जाइथिबा अर्थमंत्री घोषणा करिसेंती। आगामी 5 वर्ष मध्यरे अनुसूचित जाति और जनजाति महिला उद्योगी मानंक निमंते प्रथम थर लगी ऋण परिमाण 2 कोटी टंका को वृद्धि करा जाइथिबा घोषणा करा जाइछि। खेलना प्रस्तुत क्षेत्र में भारत को विश्वर केन्द्रस्थल भावे गढ़ी तोलिबा लगी स्वतंत्र योजना कार्यकारी करा जाउछि। श्रीमती सीतारमण कहिसेंती विद्यालय गुड़िकरे 50,000 अटल टिंकरिंग लैब प्रतिष्ठा कराजिबो एवं मेक इन इंडिया कार्यक्रम अधीन रे देश में दक्षता विकास निमंते 5टी जातीय केन्द्र स्थापन कराजिबो। समस्त सरकारी माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुड़ी को ब्रॉडबैंड संयोगीकरण कराजिबो बोली श्रीमती सीतारमण कहिसेंती। सेहीपरि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा प्रदान व्यवस्था निमंते सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापन कराजिबो। आगामी 3 वर्ष मध्यरे समस्त जिले में कर्कट केन्द्र एवं डे केयर सेंटर खोलाजिबो। देश में 100% जल जोगाण लक्ष्य हासिल निमंते अर्थमंत्री जल जीवन मिशन को 2028 मसीहा पर्यंत संप्रसारण कराजिबा नै घोषणा करिसेंती। 20,000 कोटी टंका व्यय क्षुद्र मॉड्यूलर आणविक रिएक्टर स्थापन, देश में 120टी नूतन स्थान को संयोग करने निमंते उन्नीत उड़ान योजना आरंभ कराजिबो बोली गृहरे अर्थमंत्री विवृत्ति दैछंती। सेहीपरि मेडिकल कॉलेज गुड़िकरे 10,000 अतिरिक्त सीट व्यवस्था कराजिबो। घरोई क्षेत्र में भागीदारिता सह मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहन दियाजिबो। प्रजुक्ति विद्या गवेषणा निमंते 10,000 प्रधानमंत्री गवेषणा वृत्ति जोगाई दियाजिबो बोली अर्थमंत्री गृहरे कहिसेंती। 2047 मसीहा सुद्धा अति कम 100 गीगावाट आणविक शक्ति उत्पादन कराजिबो। मध्यवित्त श्रेणी एवं चाकरी करुथिबा लोकंक पई सरकार बजेट रे नुआ टिकस व्यवस्था घोषणा करिसेंती। 12 लाख पर्यंत आय करुथिबा व्यक्ति को कौनसी टिकस देबाकू पड़िबो नाही। हेले 12 लाख रु ऊर्ध्व आय करुथिबा व्यक्ति को नुआ टिकस व्यवस्था अनुसार आयकर स्लैब घोषणा करा जाइछि। एही व्यवस्था रे 4 लाख टंका पर्यंत आय उपरे कौनसी टिकस देबाकू पड़िबो नाही।
4ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 5%, 8ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ 10%, 12ରୁ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 15% ଏବଂ 16ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ସୀମାରେ 20% ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 20ରୁ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 25% ଏବଂ 24 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଉପରେ 30% ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବାବଦରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ବାବଦରେ 2,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ସରକାର ହରାଇବେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ସୀମା 50,000 ଟଙ୍କାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଟିକସ ସଂସ୍କାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କର ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ଫିକି କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଫିକିର ସଭାପତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଟିକସ ହାର ହ୍ରାସ। ବିଜେପି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାମ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଜେଟ୍ରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳିଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ଏହି ବଜେଟ୍ ଗତିଶୀଳ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ଜେଡିୟୁ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା ବଜେଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଆୟକର ସୀମାରେ ରିହାତି ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସଂସଦ ଭବନ ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶୀ ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ବେରୋଜଗାରୀ ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ବଜେଟ୍ରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶୀ ଥରୁର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ରେ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 12 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର ଛାଡ଼କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ଟା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ୍ଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଯେ ସହରୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସହରକୁ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସହରମାନେ ବିକଶିତ ହେବ। ଟିକସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା କେତେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଦ୍ରକର ଆୟକର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଆକାଶବାଣୀକୁ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଏଫ୍ଏମ୍ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲେ, ବଜେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲେ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲେ। ମଧ୍ୟମବର୍ଗ ପାଇଁ ଆଗ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା 4 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଟା 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 12 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ସୋଫାର ସବୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବଜେଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା OJEE 2025 ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ OJEE ୱେବସାଇଟ୍ ojeee.nic.in ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ OSEPAକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟର 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରାତନ ସ୍କୁଲର ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି OSEPA ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ 77 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପରିମାଣ 65 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଧିକ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର ଫାଇନାଲରେ ଆଜି ସ୍ରାଚି ରାହ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଉରକେଲା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ରାତି 8:15 ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ।
2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ କଲେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ। ବାର୍ଷିକ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ପଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ବଜେଟ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି କହିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ଓ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ବଜେଟ୍କୁ କଲେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ତେବେ ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 4টাରେ।